మామ గోవాలో జరిగే ఈ భయంకరమైన వింత ఫెస్టివల్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. అసలు ఈ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ జరిగిద్ది, ఎందుకు జరిగిద్దో తెలియాలంటే గోవాలో ఉన్న దివార్ ఐలాండ్ కి వెళ్లాల్సిందే. హలో మామా, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. నేను మీ శ్యామ్ యాదవ్ ని. నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు గోవా వీడియోస్ ఇంకా డైలీ లైఫ్ లో జరిగే కొన్ని రొటీన్ బ్లాగ్స్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా మీరు గోవా రావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ వచ్చేసి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. గోవా గురించి ఎవ్రీథింగ్ A to Z అప్డేట్ ఉంటుంది. మన ఇన్స్టా పేజ్ లో అయితే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ గురించి చూడొచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా గోవా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ డౌట్స్ గానీ అడిగితే ఏం పర్లేదు మామా, మన ఛానల్ లింక్ ను వెంటనే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి మామా. గోవాలో కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. అందులో దివార్ ఐలాండ్ కి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే ఈ ఐలాండ్ లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎటు చూసినా ఫుల్ చెట్లుండి చాలా గ్రీనరీగా ఉంటుంది మామా. ఈ ఐలాండ్ లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఫెర్రీ బోట్ మీద వెళ్ళాలి. ఇక్కడ గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫైనల్లీ మనం ఐలాండ్ లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం మావా. వామ్మో, వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే గులాబ్ జాములు గడగడలాడుతున్నాయి. ఈ ఐలాండ్ లో చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ ఫెస్టివల్ రోజున ఇలా వేషాలు వేసుకుంటారు. అన్నట్టు ఈ ఫెస్టివల్ నేమ్ ఏంటంటే కొంతమంది పొతేకర్ అంటారు, కొంతమంది పొటేకర్ అంటారు. అసలు ఈ ఫెస్టివల్ గోవాలో ఉన్న ఈ ఐలాండ్ లో మాత్రమే జరిగిద్ది. ఈ ఫెస్టివల్ ప్రతి సంవత్సరం 4 రోజులు జరిగిద్ది. అసలు ఈ ఫెస్టివల్ గురించి ఇక్కడున్న లోకల్స్ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం రండి. హాయ్ సార్. Hello. Hi. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? My name is Brian Rodriguez, and as of now, you are in Divar Island, which is very famous for its natural beauty, environment, everything. Exactly. So we heard this Potekar festival or Potekar. What is it, sir? It's called Potekar. It's a unique tradition which started many years back. Okay. I remember it when I was 7 years old. Okay. It was my first time when I dressed up as a Potekar, and we still continue the tradition. Okay. I'm just come yesterday. I arrived from Dubai especially for this festival. Yeah, that's really nice. Yeah, and another 2-3 days time I'll go back. Okay. So this tradition is all about fun, and the tradition is such where the island people dress up, without causing any trouble for anyone. And this year we will make sure that everything goes on smooth. Okay. Like a police department is here, everything to make sure that the traffic flow is smooth, everything without causing trouble to anyone. That's the unique identity of the festival. Okay. And exactly why it is celebrating and what is the history? How many years from? This is part of carnival. Like it starts with like the carnivals being celebrated yesterday. It was or it happens on Saturday night, and then Sunday, Monday, Tuesday is the Potekar, which happens only in Divar. Okay. So it's part of carnival. During traditional times like this was celebrated, we continue the tradition with the same level of spirit and like the fun. A lot of families, senior citizen, kids, they come here to enjoy this event. Okay. And it's a fun family event, you can say. I heard this one about this. Kids will hear about this. This is called Kapini in Konkani. Okay. And they used to put it for the cows, like for the cows to make sound. Many states of India, you still find them, and actually the original ones are made of brasso. Okay. So it's very heavy. You can see some people wearing it. Acha. These are like just maybe some other metal which is cheaply available at the supermarket or something. Okay. So when this one heard this sound, kids will be. It creates the more excitement, more fright in you. Like when with the mask and with the bells, it's more sort of like entertainment. Like Exactly. So, when I enter this island, I also made something. First time I came here, so really nice. I hope you are enjoying and having Exactly. Yeah. Just make sure that the traffic is not blocked. And no disturbance for anyone. Let's enjoy the festival in a nice way. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for your valuable time. Viva Potekar. Yes.
ఈ ఫెస్టివల్ చూడడానికి కొంతమంది ఫారినర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. అసలు ఈ ఫెస్టివల్ ఎందుకు జరుపుకుంటారో ఇప్పటిదాకా మీకైతే నేను చెప్పలేదు. అసలు పుతేకర్ అంటే ఏంటంటే ఈ నేమ్ కి ఒక ఐడెంటిటీ అనేది అయితే లేదు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ తో మెడలో ఒక గంట వేసుకొని మనం ఆవు మెల్ల వేస్తాం కదా, అలా సౌండ్ చేసుకుంటూ వీధి వీధి తిరుగుతూ చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే అల్లరి చేస్తారో వాళ్ళని భయపెడుతూ ఉంటారంట. వీళ్ళ ట్రెడిషన్ తో ప్రతి సంవత్సరం ఇలా చేయడం వల్ల వీళ్ళ ఐలాండ్ కు ఉన్న చెడు మొత్తం పోయి ఇక్కడున్న ప్రజలకి మంచి జరిగిద్దని చెప్పేసి వీళ్ళ నమ్మకం. సో ఇక్కడ పూర్వం నుంచి చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడైనా ఏడిస్తే పుతేకర్ వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి భయపెడతారంట. నాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ భలే అనిపించింది. నిజంగా మనకి గోవా అంటే గుర్తొచ్చేయి బీచ్లు, పబ్బులు, ఇంకా మోర్ ఓవర్ మన మందు బాబులకైతే ఇంకా పండగే. గ్రౌండ్ రియాలిటీకి వెళ్తే కంప్లీట్ గా మీరు అనుకునే దానికంటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది మావా గోవా అంటే. ఇక్కడ వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్, ట్రెడిషన్, కల్చర్ నాకైతే భలే కొత్తగా అనిపించింది మావా. ఈసారి మీరు గోవా రావాలనుకుంటే ముందుగా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డైలీ అప్డేట్స్ ని ఫాలో అవ్వండి. మీరు వచ్చే డేట్స్ లో ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే నేను ముందుగానే అప్డేట్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు కూడా ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ గురించి, కొన్ని ఈవెంట్స్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా.